भाग्य एवं बुद्धि मध्य किए श्रेष्ठ। कहानीटी बहुत प्रेरणादायक एवं सूचनाप्रद, तेणु कहानीर शेष पर्यंत शुणिबाकू अनुरोध। थरे बाबा नरोत्तम दास तांको आश्रम रे शिष्य माननकु विभिन्न प्रसंगरे उपदेश देउथिले। समाजरे जणे उत्तम मनीष हेबाकू से शिष्य माननकु कहउथांती। एतिकी बेले जणे शिष्य गुरुंकु पचारिले, गुरुदेव किए श्रेष्ठ, भाग्य ना बुद्धि? बाबा कहिले, वत्स तुमर एही प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं चिंता करिबा योग्य। तुमे एही प्रश्नर उत्तर एक कहानी माध्यमरे पाइबो। तुमे शांत मनरे बस, मु तुमकु एक कहानी कहिबी। गुरु कहिले, एहा प्राचीन कालर कथा। थरे ब्रह्माजींको दरबार रे अधिवेशन हेउथिला। समस्त देवता दरबार रे बसिथिले। भाग्य एवं बुद्धि देवता मध्य सेठारे थिले। ब्रह्माजींको दरबार रे बसी कथाबार्ता करुथिबा समय रे भाग्य एवं बुद्धि जुक्तितर्क करिबाकू लागिले। जुक्ति बहुत बढ़ी गला। भाग्य कहिले, मु जेउ काम करिबी बुद्धि करि पारिबे नाही। बुद्धि कहिले, जेतेबेले मु काहाकू छाड़ी दिए सेही व्यक्ति अज्ञानी हेबा सह मृत प्राय होई जाए। तुमे ताकू जेते समर्थन कर से मो बिना किछि करि पारिबो नाही। भाग्य कहिले, हे मूर्ख बुद्धि, तुमे जाननाहन जे मु जाहार साथी छाड़ी दिए तापरे तुमे तांको सहित जेते रहिले मध्य से केबे भाग्यवान किंबा धनी होई पारिबो नाही। भगवान ब्रह्मांको दरबार रे उभय परस्पर सहित झगड़ा करिबाकू लागिले। बुद्धि कहिबाकू लागिले, मु बड़ो ओ श्रेष्ठ। भाग्य कहिबाकू लागिले, तुमे मोठारो बड़ो किपरि होई पारिबो, मु बड़ो एवं मु श्रेष्ठ। ब्रह्मदेव उभयंकु जुक्तितर्क शुणी चिंता कले। भाग्य एवं बुद्धि उभय महान देवता। एही दुई जन एही जगतर शक्तिशाली एवं प्रभावशाली देवता। सेमाने परस्पर सहित एपरि भावरे लढुछंती जाहा ठीक नुहे। मोते सेमानंको संपर्करे निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। ब्रह्मदेव बुद्धि एवं भाग्यंकु पचारिले, तुमे दुहें काहिंकी लढुछ? भाग्य कहिले, ब्रह्मदेव मु जाहाकू छाड़ी दिए सेही व्यक्ति तांको जीवनरे केबे खुशी होई पारिबो नाही। एहा शुणी बुद्धि कहिले, ना ब्रह्मदेव, भाग्य मिछ कहउछंती। जेतेबेले मु काहार पक्ष छाड़ी दिए भाग्य सेही व्यक्ति को जेते समर्थन कले मध्य से किछि करि पारिबो नाही। ज्ञान बिना व्यक्ति मृत प्राय। भगवान ब्रह्मा सेमानंको कथा ध्यानर सहित शुणिले। सेमानंको कथा शुणिबा परे ब्रह्मदेव मने मने भाबिबाकू लागिले, एही दुई जनंको समस्या बहुत गंभीर। एहाकू से किपरि समाधान करिवे ताहा उपरे भाबिले। तापरे ब्रह्मदेव उभयंकु कहिले, भाग्यदेव तुमे तुमर भाग्य एवं बुद्धिदेवंकु कहिले, तुमे तुमर बुद्धि व्यवहार कर एवं कुह जे तुम दुहिंको मध्यरे किए बड़? भाग्यदेव कहिले, ब्रह्मदेव जेपरि आपणंको आज्ञा, मु तांकु अनुसरण करिबी। एहा परे ब्रह्मदेव कहिले, तुमे दुहे मृत्यु लोककु देखो। सेही जंगल रे जणे गरीब वृद्धा एवं तांकर एकमात्र 20 वर्षर पुओ एक कुड़ियारे रहुछंती। सेमाने बहुत गरीब। सेमानंकु खाइबाकू गोटिए भी दाना मिलु नाही। एबे तुमे दुहें तुमर शक्ति सेमानंको उपरे प्रयोग कर। तुममानंको मध्यरु जिए एही गरीब वृद्धांको पुओकु धनी किंबा सम्राट करिबो सेही श्रेष्ठ विवेचित हेबो। एहा परे बाबा नरोत्तम दास शिष्य मानंकु कहिले, एही गल्पटी को मन देई सुनो। एहा परे कोन हेला ना ब्रह्मदेवंको मुखरु एही आह्वान भाग्यदेव शुणिबा परे कहिले, परम पिता एहा एक छोट कथा। भाग्यंको कथा शुणी बुद्धि कहिले, मु तांकु समर्थन न कले एही छोट कथा भी संभव हेबो नाही। तुमे तांकु केबे भी राजा की सम्राट करि पारिबो नाही। भाग्य कहिले, बुद्धि तुमे जाननाह। जदि मु तांकु समर्थन करे तेबे तांकु केवल राजा नुहे बरन एक महान सम्राट करिबी। बुद्धि कहिले, ठीक अछि, आमे दुहे तांको उपरे आमर शक्ति प्रयोग करिबा। एहा आमर समस्यार समाधान करिबो। जे जितिबो ताकु श्रेष्ठ विवेचना कराजिबो। एहा परे भाग्य ब्रह्मदेवंकु कहिले, ब्रह्मदेव प्रथमे मोते मोर श्रेष्ठता प्रमाण करिबाकू अनुमति दियंतु। मोते एठारु जिबाकू एवं एही मेष पालककू सम्राट करिबाकू अनुमति दियंतु। ब्रह्माजी कहिले, ठीक अछि। एहा कहिबा मात्रे बुद्धि ब्रह्मदेवंकु कहिले, ब्रह्मदेव मु नेबे तांको सहित जीबी। तांकु छाड़ी ब्रह्मलोककू फेरी आसीबी। एहा परे बुद्धि भाग्यकू कहिले, भाग्य सावधान रुह, जेपरि तुमे ताकू सम्राट करिबा प्रक्रिया रे मृत्युर शिकार न कर। एही मेषपालकंकु हत्या कराजिबा उचित नुहे। भाग्य कहिला, बुद्धि तुमे दूररु सबु देखो। आजि तुमर पराजय निश्चित, कारण मु तुमठारु अधिक शक्तिशाली। बुद्धि कहिले, मु नेबे उभय मा ओ पुओंकु छाड़ी चाली जाउछि। एहा कही बुद्धि सेमानंकु ज्ञान शून्य करी अज्ञानी करी देले।
बुद्धि छाड़िबा मात्रे मेषपालक युवकटी चेतना शक्ति हराई मूर्ख व्यक्ति होईगला। एबे भाग्य तांकर काम करिबाकू आरंभ कले। से देखिले माँ ओ पुओंको पाखरे किछि नाही। घास एवं नड़ारे तियारी एक कुड़िया अछि एवं केवल 3टी छेली अछंती। पिलाटी छेलीमानंकु गछर पत्र आनी खाइबाकू देउछि। युवकटी सारा दिन ही एथिरे बिताउछि। एही परिस्थिति देखि भाग्य भाबिले ता पाखरे पिंधिबाकू भलो पोशाक नाही, पादरे पिंधिबाकू जोता नाही। छेली चराड़ी जेउ बाटरे जाउथिला भाग्य सेही बाटरे सुंदर सुना जोतार एक जोड़ा रखिदेले। पिलाटीर ध्यान सेही जोता आड़कू गला किंतु से जानी पारिला नाही जे एगुड़िको सुना जोता। से केवल तांको पादरे जोता पिंधिबाकू चाहुथिला। तेणु से सुना जोता पिंधि भाबिला जंगलरू चारा आनिबा बेले ओ छेलीमानंकु बुलाइबा समयरे ता पादरे आउ कंटा लागिबो नाही। सेही जोता पिंधि से घरकू फेरी आसिला। बुद्धि नथिबारु से एहा सुनार जोता बोली जानी पारिला नाही। एही भली तार नित्य कार्य जारी रहिला। से छेलीमानंकु चराइबाकू जंगलकू जाउथिला ओ जंगलरू गछ ओ पत्र आनी छेलीमानंकु देउथिला। बुद्धि तांकु छाड़ी देइथिबारु तांको मां मध्य तांकर ज्ञान हराइथिले। भाग्य सेही मेषपालकंकु बहुत समर्थन कले किंतु तांको जीवनरे कौनसी परिवर्तन आसिला नाही। भाग्य भाबिबाकू लागिले मु एहाकू सम्राट करिबाकू संकल्प नेइछि, किंतु से पागल एवं मूर्ख परि होई जाइछि। एसबु देखुथिबा बुद्धि भाग्य को कहिला तुमे कौन जान नाही जे मु तांकु छाड़ी देइछि। जेतेबेले मु जणे व्यक्तिंकु छाड़ी जाय सेतेबेले से एपरि व्यवहार करे। भाग्य बुद्धि को कहिला तुमे देखिबो मु कौन करि पारिबी। मेषपालकंको निकटवर्ती राज्यरे चंद्रसेन नामक जणे राजा थिले। तांको राज्यरे जणे व्यवसायी थिले। से विभिन्न देश एवं स्थान को जाई पित्तल व्यवसाय करुथिले। दिने से सही जंगल देई जाउथिले जेउठारे सही मेषपालक रहुथिला एवं तांको छेली चराउथिला। सही व्यवसायी जाउथिबा समयरे तांकर नजर मेषपालकंको पाद उपरे पड़िला। व्यवसायी देखिले जे मेषपालकंको पादरे सुना जोता अछि, किंतु मेषपालक एहाको आदौ गुरुत्व देउ नथिला। ताकू देखि व्यवसायी भाबिले से बोधहुए सुना जोता विषयरे जानी नाहांती। व्यवसायी तांको ओटरू ओह्लाई सेही मेषपालकंकु पचारिले भाई तुमे एहाकू केउठू पाइलो। मेषपालक कहिला मु एही जंगलरे रास्तारे जाउथिबा बेले एही जोता पाइली। व्यवसायी मेषपालकंकु पचारिले तुमे कोन एही जोता बिकिबाकू चाहुंछ। मेषपालक कहिले हां निश्चय मु बहुत दिन धरी सेगुड़ीकू पिंधि आसुछि, किंतु सेगुड़ीको आदौ भांगी जाउ नाही किंबा छिंडी जाउ नाही। सेगुड़ीको बहुत दिन धरी एपरि रहिछि। व्यवसायी मेषपालककू कहिले एही जोता मोते दियो। एही जोता बदलरे तुमे मोठारू जहा चाहुंछ ताहा नै जाओ। मेंढापालक व्यवसायी को कहिला मु एही जोता बदलरे बहुत किछि चाहु नाही। मु एतिकी चाहुंछि जहा द्वारा मु एवं मो मा दिनरे 2 थर खाद्य पाई पारिबु। आमे भोकरे मरुछु। से सेही सुना जोता व्यवसायी को देले। सुना जोता पाई व्यवसायी बहुत खुशी होई गले। व्यापारी मेंढापालक को गोटिए मान शस्य देई चाली गले। तापरे बुद्धि भाग्य को कहिबा आरंभ कले भाग्य देखि पारु नाहन जे तुम जोता गोटिए मान शस्य बदलरे बिक्री हेला। बुद्धिर कथा सुनी भाग्य कहिला चिंता कर नाही मु जाहाकू समर्थन करे ताकू राजा हेबारु केही रोकी पारिबे नाही। मु ताकू एक महान सम्राट करिबी। बुद्धि कहिला तुमे मो बिना किछि करि पारिबो नाही। मु देखुछि जे तुमे ताकू निश्चित भाबरे हत्या करिबो। एही गरीब लोकटी राजा हेबा परे मरिबो। भाग्य कहिले बुद्धि तुमे कोन कहूछ देख मु नेबे कोन करिबी। एहा कहि भाग्य पुणी सेही व्यक्ति पाखकू आसिले। से सेही रास्तारे आउ एक जोड़ा सुना जोता रखिदेले जहा कि सुना रूपा एवं हीरा खचित थिला। जेउ रास्तारे मेषपालक छेलीमानंको पाई पत्र संग्रह करिबाकू जाउथिले सेठारे पुणी थरे सुना जोता पाई बहुत खुशी हेला। अन्य पक्षरे मेषपालक ठारू सुना जोता पाई व्यवसायी बहुत खुशी थिला। मु नेहाकू नेई राजांकू देबी जहा द्वारा राजा खुशी हेबे एवं मोते बहुत किछि पुरस्कार देबे। एहा भाबी व्यवसायी सुना जोता धरी महाराज चंद्रसेनंको प्रासाद को गले। राज दरबार को जाई से राजांकू जोता देई कहिले महाराज मु विशेष भाबरे आपनंको पाई एही सुना जोता आनिछि। एही जोता आम महाराजंको पाखरे रहिबा उचित थिला। महाराज चंद्रसेन जोता देखि बहुत खुशी हेले। सुंदर सुना जोता देखि तांकू लागिला जेपरी एही जोता देवलोकरू आसिछि एवं देवता माने एहाकू तयारी करिसंती। एते सुंदर जोता देखि से खुशी हेले एवं तांको मंत्रींकू कहिले जे व्यवसायींकू पुरस्कार स्वरूप 15,000 स्वर्ण मुद्रा दिया जिबा उचित।
ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 15,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ଏତେ ସୁନାମୁଦ୍ରା ପାଇବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପିତ୍ତଳ ବୋଝକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ମେଷପାଳକ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ମେଷପାଳକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଛେଳି ଚରାଇ ଯାଉଥିଲେ। ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମେଷପାଳକର ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା ଜୋତା ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମେଷପାଳକ ଏ ଜୋତା କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଓଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ କଣ ଏହି ଜୋତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିକିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମେଷପାଳକ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତୁମକୁ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ଏକ ବସ୍ତା ଚଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ମେଷପାଳକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଚଣା ଭଜା ହୋଇଥିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ। ସେ ତାକୁ ଭଜା ଚଣା ବସ୍ତାଏ ଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ସୁନା ଜୋତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ଉପହାର ଦେଇଥିଲି ଓ ଏହାର ବଦଳରେ ମହାରାଜା ମୋତେ 15,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ସମ୍ଭବତଃ ମହାରାଜା ମୋତେ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ହୀରା ଓ ମଣି ଖଚିତ ସୁନା ଜୋତା ସହିତ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜା, ଦୟାକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଜୋତା ଦେଖି କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଜୋତା ଏବଂ ଗତ ଥର ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସୁନା ଜୋତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଣିକ, ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ଏହି ଜୋତା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ଏହି ଜୋତା କିଏ ଦେଉଛି? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବଣିକ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ମିଛ କହିବାକୁ ଭାବିଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପିତ୍ତଳ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଜୋତା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମୋତେ 2 ଥର ସୁନା ଜୋତା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଥର ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବଣିକକୁ ପଚାରିଲେ, ସେହି ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ଅଛି କି? ବଣିକ ପୁଣି ମିଛ କହିଲା। ସେ କହିଲେ, ସମ୍ରାଟ ନିଜେ ଅବିବାହିତ। ସେ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବଣିକ, ଆମର ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାଅ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ରାଜି କି? ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଣିକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଫସିଗଲି। ମୁଁ ଏହି ଜୋତାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିନି, ବରଂ ଜଣେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ଏବେ ମୋର କଣ ହେବ? ମୁଁ ନିଜ ମିଛରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛି। ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି କରାଅ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜ ଦରବାରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସେହି ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସୁନା ଜୋତା ପାଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଜୋତା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ମିଛ କହି ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷପାଳକ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର କରାଇଲା। ଯଦି ମୁଁ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ନ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷପାଳକ ମୋତେ ଫାଶରେ ପକାଇଦେଲା। ଏହା ଭାବି ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମେଷପାଳକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜୋତା ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷପାଳକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସ, ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଓଟ ଉପରୁ ପିତ୍ତଳ ବସ୍ତାମାନ କାଢ଼ି ଏକ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମେଷପାଳକ ପିତ୍ତଳ ବସ୍ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯାଦୁକର କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ କହିଥିବା ମିଛ ଜାଲରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫସି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିଲା, ମୋର ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ମେଷପାଳକକୁ ରାଜା କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କରିବି। ମୋର ଧନ ଏବଂ ସୁନାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଇବି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାସାଦର ରାଜା କରିବି ଓ ମୁଁ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ମୁଁ ଏଠାକାର ଜାଗିରଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜମି କିଣିବି। ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହି ମେଷପାଳକ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଭାଗ୍ୟକୁ କହିଲା, ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ମରିଯାଇପାରେ, କାରଣ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଏତେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ହାରିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଣ୍ଢାପାଳକକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମେଣ୍ଢାପାଳକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ରାଟ କରିବି ଏବଂ ତୁମେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଇବି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ମେଣ୍ଢାପାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମେଷପାଳକ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ମୋ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତାକୁ ରାଜା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ସେ କି ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛି। ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟୀ ମନରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେହି ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପଚାରି ମୋ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ମେଷପାଳକ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କଠାରୁ ଜମି କିଣି ମେଷପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେନା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଦାସଦାସୀ ଏବଂ ଚାକରବାକର ରଖିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମେଷପାଳକ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ମେଷପାଳକ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଉନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲା। କିନ୍ତୁ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୁମେ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛ, ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେ ମେଷପାଳକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା କରିଛି। ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମେଣ୍ଢାପାଳକ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ମେଣ୍ଢାପାଳକକୁ ରାଜା କରିଛି। ଏବେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେ ଭାଗ୍ୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ରାଜା କରିଛ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଏବେ ବି ସମାନ ମେଣ୍ଢାପାଳକ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏହି ମେଣ୍ଢାପାଳକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ହେ ଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ବି ସେ ପୂର୍ବପରି ସମାନ ମେଣ୍ଢାପାଳକ ରହିଛି। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ନାହଁ। ଏବେ ପରେ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେଷପାଳକକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷପାଳକ କେବଳ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତେବେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ବସି ରହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଅ। ତାପରେ ସେ ସେହି ମେଷପାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକର 3ଟି ଛେଳିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିଛି, ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୈନିକ, ଦରବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଅନେକ ଛେଳି ଦେବି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମେଷପାଳକ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲ, ତୁମେ ରାଜା ହୋଇଗଲ, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ କରାଇଦେବି। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ବିବାହ କରାଇପାରିବ? ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବେ ବିବାହ କରି କ'ଣ ହେବ?
ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ତୁମେ ଆମକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ କୁଡ଼ିଆରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ମା ଓ ପୁଅ ପାଗଳ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଏବେ ତୁମର ନାପିତ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଛି। ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ମେଷପାଳକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ବିବାହ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଆଦୌ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତୁମକୁ ଏବଂ ମୋତେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ଶୁଣି ମେଷପାଳକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନାପିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ଦିନ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ରାଜଭବନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ନାପିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସମ୍ରାଟ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନା ଅଛି, ଧନଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ମହାନ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ବିବାହର ଶୁଭ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବିବାହ ଦିନ ବଣିକ ମେଷପାଳକକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ବରବେଶ କଲେ। ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଣିକ ମେଷପାଳକକୁ ରଥରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ କହିଲିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବୁଦ୍ଧି, ଏବେ ମୁଁ ମେଷପାଳକକୁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଦେଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ହସି ହସି କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ। ତୁମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛ। ତୁମେ ଏହା କରିଥିବାରୁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମେଷପାଳକ ତୁମ ପାଶରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ତାକୁ ରାଜା କରିବା କଥା କହୁଛ। ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମେଷପାଳକ ତାର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ? ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଉପହାର ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଢାଲ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଷପାଳକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦେଖି ବଣିକ ଭାବିଲେ, ଏହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ବଣିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବଣିକ ମେଷପାଳକକୁ ଧରି ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦୌଡୁଛ? ଏପରି କଲେ ରାଜା ତୁମକୁ ଓ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ମେଷପାଳକ ଡରିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଣିକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମେଷପାଳକ ବଣିକଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ବଣିକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ କି? ବଣିକ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେ ତୁମର କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବିବାହ କରିବ, ତୁମେ କନ୍ୟା ପାଇବ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମେଷପାଳକ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସିଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ, ମେଷପାଳକ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଓ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ବଣିକ ମେଷପାଳକଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହା ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଲା, ବଣିକଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଣିକ ମଣ୍ଡପର ପଛପଟେ ବସିଲେ। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ସୌଦାଗର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରହୁଛ? ବଣିକ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେହି ମେଣ୍ଢାପାଳକଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରାଇଲେ। ବିବାହ ପରେ ରାଜା ପ୍ରାସାଦର ଏକ ଅଂଶ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଣିକଟି ମନରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଯେ ମେଣ୍ଢାପାଳକ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ
ଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଖୁସିରେ ହସିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ମେଣ୍ଢାପାଳକ ସମ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ, ହେ ଭାଗ୍ୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛ? ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମେଷପାଳକ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ରାଜା କଣ, ବିବାହ କଣ। ତୁମ ପାଇଁ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ, ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲା କାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି। ଏବେ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଟି ମରିଯିବ। ତୁମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବେ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ, ସେ କାହିଁକି ମରିବ, ସେ ବିବାହିତ। ଏବେ ସେ ସେଠାରେ ଆରାମରେ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବ। ରାଜପରିବାର ଅନୁସାରେ ରାଜକୁମାରୀ ରାତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲା। ମେଷପାଳକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୂର୍ଖ ମେଷପାଳକ ଡରିଗଲା। ତାକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଏକ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଖାଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଲା, ଏପରି କେହି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ରାକ୍ଷସୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ରାକ୍ଷସୀର ହାତରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବା ଭଲ। ଏହା ଭାବି ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଘର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେ ସିଧା ନଦୀ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲେ, କୌଣସି ମତେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ନଦୀର ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଆସି ବସି ରହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଅପମାନ ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମେଷପାଳକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ। ସେ ମେଷପାଳକକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମେଷପାଳକକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ମୂର୍ଖ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ହସି ହସି ଭାଗ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଭାଗ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ରାଜା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ମେଷପାଳକକୁ ଯଦି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବୁଦ୍ଧି ହସି ହସି କହିଲେ, ଏବେ ମୋର କରାମତି ଦେଖ। ଏହା କହି ବୁଦ୍ଧି ମେଷପାଳକଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ମେଷପାଳକଙ୍କ ଭିତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମେଷପାଳକ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକକୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାଜର କରାଗଲା, ମେଷପାଳକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଅପମାନିତ କରି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଛ। ମେଷପାଳକ କହିଲା, ରାଜନ, ଏହା ମୋ ବଂଶରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ମଧୁସଜା ରାତିର ବରର ଜ୍ଞାତସାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଏ, ତେବେ ବଧୂ ବିଧବା ହେବେ କିମ୍ବା ନିସନ୍ତାନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରୁ ଏକ କରୁଣ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। କିଏ ଜଣେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ପଳାଇଲି ଓ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲି। ଯଦି ଏହା ମୋର ଭୁଲ, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଉଠି ପଡ଼ି ମେଷପାଳକକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆମ ପରେ ତୁମେ ଏହି ଦେଶର ରାଜା ହେବ। ରାଜକୁମାରୀ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ତାର ଅବାଧ୍ୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତିନିଜଣ ଖୁସିରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଗ୍ୟ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ହସି ହସି ଭାଗ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭାଗ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁ ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହିତ ଭେଟିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।